So let us start today's class. In today's class, we learn about about how to model, as we have discussed earlier. So the thing is that we'll take any random model from internet, and we'll try to produce that in we try to model it in Onshape. So I think most of you have enrolled in Onshape software. So let us get started. Let me go with the let me start with the thing which is regarding your 3D modeling and how to do these things. Fine. Now before that, I hope except BSc, most others people know about the have you all have done know about top view, side view, front view? Do you have any idea what are the views? Do you know about those things? Do you know about those? Yes, sir. Okay. Shall I repeat it once more in a simpler way? Shall I repeat it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. I'll repeat today. So let me go. Document. Is my screen visible? Just like Yes, sir. fine. So for understanding it, let us consider some. Let me draw something very quickly, and I will gather knowledge regarding the top view, front view, and side view. Fine. Let us go. Let me draw something. স্যার একটু ধীরে করবেন স্যার, ওই জায়গাগুলো অপশনগুলো একটু দেখবো। না না, ওগুলো আমি পরে দেখাবো। এখন আচ্ছা আচ্ছা। আমি জাস্ট একটু ভিউজগুলোর জন্য আমি এই কাজটা করছি, জাস্ট টু শো ভিউজ, নাথিং মোর দেন দ্যাট। Now observe this thing. Let us go for one perception, then we'll go for the top view, then we'll go for the side view, left view, front view, these things. Now if you consider this is a cube, let us consider this is a cube 100 by 100 by 100. That means all sides are 100 and we have one hole inside it. So if we see from the front, if we observe it from the front view, let us consider from the front view. Let us bring the front view. This is the view cube. Let us bring the front view. Okay, fine. So from the front view, you can see the circle and you can see the rectangle. Fine. Okay, let me get it translucent. Okay. So as you can see, this is the front view. This is the front view, and what will be the top view? Let us go for the top view. See, this is the top view where you can see this line and this line. What does this two line depicts? Can anyone tell me what does these two line tells? What does it states? Can anyone tell me? So ये circle का border Yes, the cylinder length. See the cylinder length, and this distance between this line and this line is the diameter of the cylinder. Fine. Is that clear? Yes. The same goes for the right view. Okay, right view. So you could see over here and here. So like let us make one 2D diagram, because it is very important for getting the knowledge gets brush up. So just a minute. Just give me a sec, let it come.
So this is the front view. This is the top view. This is the side view. And this is your isometric. So let me activate the hidden lines. Just give me a sec. স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি এই তিনটে এইভাবে কি করে এলো? এটা কোন করিনি কোনদিন। এগুলো করিয়ে দেবো, চাপ নিও না। আমি জানি এটা তো আগের সেমিস্টারে করানোর জিনিস না, এটা এই সেমিস্টারে করানোর জিনিস। এটা কি করে এলো সবই জানানো হবে। এটা জাস্ট আমরা একটা আগে এটা ব্রিফটা পেজে নাও। দিস ইজ দ্য আইসোমেট্রিক ভিউ, that is nothing but the 3D view. Fine. If I go for the other views, we could show shaded views as well. You can find this is the what is the actual view. So this is the view what we saw, what we can see in the actual what we can see in the actual system. Okay. Okay, now this is what we see. Fine, this view we can see over here. Let me show you. This is if I take it to isometric, then স্যার এই ডায়াগ্রামটা কি করে বানালেন স্যার? এগুলো তো দেখাবো, সবই দেখাবো। জাস্ট আমি একটু তোমাদেরকে ব্রিফিংটা দিয়ে দিই যে কি কি হয়। দিস ইজ দ্য isometric view, and now observe it. If I see from the front, if I observe it from the front, I can see this one. Just I could see this one, this thing. This is the front view. Now if I see from the top from the top, then I can see this one. Fine. This one, how can I represent? Now why do I use the dotted line? The dotted line has been created automatically, but in AutoCAD you have to give the dotted line with your you have to apply the dotted line with yourself. So in this type of advanced software, you don't need to be panic. This all things are done automatically, so nothing to be worried about it. Now this dotted line, what does this dotted line depict? This dotted line depicts the length of the cylinder. That means that the diameter, or there is a hollow surface, or there is something inside it. So, as well as the distance between this dotted line is nothing but is the diameter of this cylinder. Now similarly, if I observe it from the right, I could see the same thing. This one. So this is what the three views. So front view from the first, this is the front view. To top view, this is the top view. Fine. As you can see from we observe from the top, and this is the right view, what we observe from the right. Now there is a catch. What does that catch means? Let me give one. Let me change something. I'll be giving you homework to do these things. You have to do. You don't have to do. Just to give me a sec. Let me draw something.
what I do what I did is that I draw one hole, and this is a rectangular hole, and I could see this in over here. Just a sec, just give me a sec. Now see, if I update it, you can see this. Just a sec. Just give me a now. Can you see now? Observe it in very easy way, because why I did the hole, because it will not make you any confusion over here. It will not give you any sort of confusion, Now, why? What is the significance of this dotted line? Now, if you observe it from this side, from the front view, that is nothing but from this one, that is from this one. Just a sec. From this view, can you observe the this rectangular cutout? Can anyone observe it? Can you see the? No. No, sir. No, So sir. No, sir. for that, what we do is that we provide this. Let me bring us this one, this dotted line. That means there is something going on, or this is something hidden inside these lines. This means that one. Fine. Is it clear? Is it? Now similarly, if you observe it from the top, that is from the top view, can you observe the cylinder as well as the rectangular cutout? Can you? No. No. So No, what? sir. So let us see this now. Now see, from that, that's why this line, these two lines represents the cylinder, and this rectangular part represents the square cutout. Is that clear? Is that clear? Sir. সিলিন্ডারের জায়গাটা স্যার কাটাউটটা কি বললেন স্যার? বললাম, এই যদি টপ থেকে দেখো, মানে টপ থেকে যদি তুমি দেখো, মনে করো টপ থেকে দেখছো, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ? মানে ভেতরে সিলিন্ডার, না না রেক্ট্যাঙ্গুলার কাট আউটে কিছু দেখতে পাচ্ছ না। তো এটাকে রিপ্রেজেন্ট কেমনে কি করে করে? এখন তুমি জিজ্ঞেস করো, স্যার এটা তো সব অটোমেটিকলি করছে। এখন তোমাদের মাথায় আসতে হবে, স্যার এগুলো কেন দরকার? একটু পরেই আমি দেবো, কারণ কি একটু পরে আমরা প্র্যাকটিস সেশনে আমি 3টে ড্রয়িং দেবো, 3টে ড্রয়িং থেকে তোমাদের এই ড্রয়িংটা বানাতে হবে। ঠিক আছে, আমি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা দেবো। ঠিক আছে, এক্সামও তাই থাকবে, এক্সামে তার থেকে থাকবে না, বিকজ ইট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, সো দেখো এখন এটা টপে যদি দেখো এখানের মধ্যে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার কাট আউট আছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ কি করে বুঝলাম? কারণ কি এইটার একটা হলো আছে, এদিকে একটা হলো, আর এদিকে একটা হলো। এদিকের হলোটা this cylindrical hollow is represented by these two lines, because it is we are observing on the top, and this cutout, this square cutout is represented in this way over here. Now why does it is not over here? Because there is no cutout over in the left side. The cutout is on the left. Sorry, the cutout is not in the right side, it is on the left side. That's why it has been given on the left side. Is it clear to you people? এটা কি টপ ভিউটা? হ্যাঁ, এটা টপ ভিউ। this one is তাহলে এই কাট আউটটা একটু ভিতরে ঢুকে গেছে কেন? মানে এই ডটেড লাইনটা একটু ভিতরে ঢুকে গেছে কেন? এটা তো মানে প্যারালাল হওয়া, মানে ওই লাইনের সাথে মানে সেম থাকা উচিত, সেম প্যারালাল থাকা উচিত, মানে একটু ঢুকে গেছে। কারেক্ট, ভালো প্রশ্ন। তো ঠিক আছে, কেন কি করে সমান হবে সেটা বলো একটু। স্যার মানে দেখুন, এইটা আমি যখন কাটছি তো আমি তো পুরো বাইরে দেখতে পাচ্ছি, মানে আমার যে মানে ওই হোলটা আর এই যে সারফেসটা, মানে এই সিলিন্ডারের সারফেসটা তো অ্যালাইন করে গেছে। তার মানে কি, মানে স্যার আমার সিলিন্ডারের সারফেস আর হোলের সারফেসটা মানে অ্যালাইন করে যাচ্ছে, তাহলে তো স্যার দুটো লাইন সেম জায়গা হওয়া উচিত, তাহলে এই হোলটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, এটা তো বুঝতে পারছি। আচ্ছা কার্ভ সারফেসটা একই রকম হবে। আচ্ছা, সেম হবে কি করে? তোমাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, দ্যাট উড বি ভেরি গুড থিং। দাঁড়াও একটা মিনিট, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের প্রবলেমটা, বুঝতে পেরেছি কেন এটা আসলো। এই জন্যই তো আমি টপ ভিউ, সাইড ভিউ, ফ্রন্ট ভিউর কথাটা আসলাম। আমি কেন না হলে আমি আসতাম, হলে দরকার ছিল। তোমরা হতেই পারে সবাই মনে নাই থাকাটা স্বাভাবিক। কোথায় গেল পেইন্ট? আচ্ছা, এটা সার্কেলের ক্রস সেকশনটা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি বললাম, জাস্ট ট্রাই টু অবজার্ভ। আমি কি বললাম যে ওরা দুটো লাইনকে, এখানে যে জিনিসটা কথাটা বলা আছে,
কোথায় গেল? এই যে এই দুটো লাইনকে দাদা একটা মিনিট আমি চেঞ্জ করি, না হলে এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, স্ক্রিন করতে হবে দাদা একটু। এন্টায়ার স্ক্রিন অ্যালাউ। ওকে, দেখো এইখানে দুটো লাইন যে আছে, এই লাইনটা আর এই লাইনটা, মানে আমি একটু মেজারমেন্ট করে নিই, এই লাইনটা আর এই লাইনটা, ঠিক আছে? এটা কত দেখাচ্ছে? 80 দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ দেখাচ্ছে তো। চলো আমরা একটু এদিকে যাই, এদিকে যাই, কেন কি তাহলে তোমাদের কোয়ারিজটা ক্লিয়ার হবে। The diameter of the circle, front view, the diameter of the circle is what? How much? Is how much? স্যার কত দেখাচ্ছে? 40 হবে যদি ওটা 80 হয়। 80 diameter, আচ্ছা diameter 80, হ্যাঁ diameter is 80. That means now try to observe what is the fundamental things going on. Now what we are doing is we are drawing a line from this point. Let me get it more brighter. We are drawing a line from this point and from this point. Is that clear? We are drawing a line from this point and from this point, as you can see over here. As you can see over here, let me bring it up, this line and this line. Is that clear? ওকে স্যার ঠিক আছে। And it's not the end of the story. Now the why this another block is why this rectangular surface is interacting. Now let me draw a rectangular surface. If a rectangular surface is drawn in this way, now let me show you it should be shown practically, that will make you much more sense. Where I have drawn the rectangular surface, let me go. I have drawn the rectangular surface. Now see, observe the rectangular surface. Does it looks like a line? Does it looks like a line? Does it looks like a line? Yes or no? কোনটা স্যার কোনটা? এইটা হ্যাঁ, এটাকে যদি আমি ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখি, এটা কি লাইনের মতন লাগছে? কি একটা লাইনের মতন? It looks like a line. Now let me draw the line. Let me draw a single line like this. ওরকম করে দেখাচ্ছে, মানে ওরকম করে দেখাচ্ছে কেন জিনিসটা তো মানে সারফেসের সাথে অ্যালাইন হয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে ওরকম করে মাঝখানে লাইন দেখাচ্ছে, ফাঁকা জায়গা লাইনটা দেখাচ্ছে। Now ভালো কথা, সেটা তো ফাঁকা জায়গা কি করে ফাঁকা জায়গায় লাইন কেন দেখাচ্ছে? কারেক্ট কথা, কারণ কি আমি এই প্লেনটা এই রাইট প্লেন সিলেক্ট করে কাজ করেছি, এর জন্য প্লেনের উপর ড্রয়িংটা হয়েছে। কথাটা বুঝতে পেরেছো? না স্যার বুঝলাম না। হ্যাঁ, প্লেনের উপরে ড্রয়িংটা হয়েছে, প্লেনের উপরে ড্রয়িংটা করছি। দেখো এই ড্রয়িংটা ফুললি প্লেনের উপরে করা আছে, ওই দেখো প্লেনের উপরে করা আছে, প্লেনের বাইরে কোথাও আমি কোনো বডির উপর তাহলে এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা কি জাস্ট প্লেনটা ছিল নাকি? মানে রেক্ট্যাঙ্গেলটা রাইট প্লেনের উপরে আছে তো? পুরো প্লেনের উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেক্ট্যাঙ্গেল প্রজেকশন মানে ওই কাটা এরিয়াটা প্রজেকশন। ইয়েস কারেক্ট। আই এম কামিং স্যার ওভার। আবার বলবেন স্যার আবার বলবেন স্যার? বলছি আমি ড্রয়িংটা কোথায় করেছি, এই জিনিসগুলো মনে রেখো। আমি এই জিনিসটা করেছি এই প্লেনের উপর, ঠিক আছে? তারপর বলেছি যে আমি কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে টু ড্র এ ফিচার টু কাট দ্য এরিয়া হুইচ কামস আন্ডার দিস rectangle. That's why he did this one. ठीक है? The reference is from this plane. Is that clear? So to cut the area under this rectangle. Yeah, under this rectangle. মানে ওই দেখো রেক্ট্যাঙ্গেলের প্রজেকশন অনুযায়ী যে এরিয়াটা আমার সিলিন্ডারের উপর পড়ছে সেই এরিয়াটাই বাদ দিয়ে দাও। ইয়েস, সিলিন্ডার না, সিলিন্ডার বলো পুরো কিউবটা বলো, যেটা পুরো কিউবটা উপরে যে পজিশনটা আমার আছে সেটা কেটে দেব। এক্স্যাক্টলি সেই জন্য কাটবে। নাও হোয়াট তাহলে হ্যাঁ বল বলছি, যখন 2D টা যখন আমি আঁকবো, তখন যদি আমি এই প্লেনটার কথা নাও বলি,
তাহলেও যে 2D মানে যে ইমেজটা থাকবে সেটাকে যদি 3D তে কনভার্ট করি তাহলে তো এই একই জিনিস আসবে। তাহলে আমরা বেকার ওই প্লেনটাকে ইনক্লুড করে কনফিউজ নিজেকে দেখে করবো বা কেন? না, প্লেন ছাড়া তো তুমি করতে পারবে না কোনো তোমাকে তোমাকে একটা সিম্পল একটা আনসার, একটা কোশ্চেন দিই কেন এই জিনিসটা করা হয়। নাও যদি তোমাকে আমি বলি একটা বেঁকা জায়গায় আছে, একটা কার্ভে তুমি একটা সোজা লাইন ড্রয়িং করতে পারবে? একটা কার্ভে একটা কার্ভ দেওয়া আছে, একটা সিলিন্ডারের ভেতরে তুমি একটা সোজা লাইন ড্রয়িং করতে পারবে? না। মানে স্যার সোজাটা যখন আমি সিলিন্ডারের থ্রুতে দেখছি ওই সোজাটা অটোমেটিক্যালি বেঁকে যাচ্ছে, মানে সিলিন্ডারের সারফেস ও বেঁকে যাক, হ্যাঁ ওটা বেঁকে যাক, ওটার জন্য আমার মাথা ব্যথা না। বাট আমরা কি সিলিন্ডারে কোনো সময় সোজা লাইন ড্রয়িং করতে পারবো? ইয়েস অর নো? না। পারফেক্ট সোজা। সেই জন্যই আমরা একটা প্লেন নিয়ে কাজ করি, ঠিক আছে? কারণ কি এখানে সোজাতে কাজ করা যায় না। যে কোনো সফটওয়্যার, আজ অব্দি যে কোনো সফটওয়্যার সেই জিনিসটা করতে পারে না। সে তোমার অনশেপ হোক, অটোক্যাড হোক, ক্রিও হোক, সলিড ওয়ার্কস হোক, কোনো সফটওয়্যার এই কোনো সার্কুলার সারফেসে কাজ করতে পারে না। মানে যেখানের মধ্যে একটা কার্ভ আছে সেখানে কাজ করতে পারে না। দে নিড এ পারফেক্ট রেক্ট্যাঙ্গেল অর সামথিং লাইক দ্যাট। এটা হচ্ছে কথাটা। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? Now that's why, as you can see, let me conclude. As you can see, this is a rectangular line from the front side. Is it clear to you people? Is it না স্যার what does that means? If I draw a rectangular line, let me draw a rectangular line of any color. Now what I did is let me draw a projection from this one. You can see this comes over here and this line projection comes over here. Now if you observe it from the top, what will you observe? If you observe it from the top, what will you observe? You will observe that there is one line over here, there is another line over here, and there is one box. স্যার এই বক্সটা ঢুকে যাচ্ছে কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বক্সটা কেন ঢুকে যাচ্ছে? কারণ কি এটা কর্ডের আন্ডারে আসছে। দেখো এটা এই জায়গার আন্ডারে আসছে, এই জায়গাটা দেখ কোথায় গেছে, এই জায়গাটার আন্ডারে আসছে। ওই দেখো বক্সটা এই জায়গাটার আন্ডারে আসছে। কথাটা বুঝতে পারছো? এর জন্য এটা আচ্ছা। আচ্ছা মানে ওই পার্টটাকে এখানে সোজা লাইন এসে দেখিয়ে দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি মানে কর্ডের পার্টটাকে দুটো কানেক্টিং পয়েন্টটাকে এখানে সোজা পয়েন্ট হিসেবে দেখিয়ে দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি ঢুকে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, এর জন্য আমি তাহলে স্যার কি কোণের পার্টগুলো ওর সাথে অ্যালাইন করে যাওয়া উচিত, বাকি লাইনটা দূরে থাকুক। হ্যাঁ, কোন পার্টটা তুমি অ্যালাইন করার কথা বলছো? মানে স্যার কোণের যে পয়েন্ট গুলো এইগুলো তো স্যার অ্যালাইন করা উচিত, কারণ স্যার কোণের পয়েন্ট গুলো তো আমার সারফেসের সাথে অ্যালাইন করা আছে। এই যে কোণের মানে যেটা যে দেখুন যে পার্টটা ঢুকে গেছে এই পার্টটা হচ্ছে কোণের পয়েন্ট গুলো, মানে ওই কর্নারের পয়েন্ট গুলো। এই কর্নার এই পয়েন্টটা না স্যার, এই পয়েন্টটা আর মানে রাইট সাইডে বলে রাইট সাইড এই পয়েন্টটা। হ্যাঁ এই পয়েন্টটা তো এই নিড পয়েন্টের সাথে অ্যালাইন করে যাওয়া উচিত সেক্ষেত্রে। আর শুধু এই লাইনটা বাইরে থাকা উচিত, মানে এই পয়েন্টটা কেন বাইরে চলে আসছে? ওইখানে দেখুন সারফেসে তো ওই পয়েন্ট দুটো অ্যালাইন করে দেওয়া আছে, খালি লাইনটা বাইরে আছে। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছো যে এই লাইনটা এটার সঙ্গে অ্যালাইন করে যাওয়া উচিত, তাই তো? মানে স্যার এই পয়েন্টটা মানে আপনি যেটা বলছেন যে মানে কর্ড যদি মানে কর্ডটা যদি ওখানে ক্রিয়েট হয় তাহলে স্যার এই পয়েন্ট দুটো তো ওই সারফেসটার উপরে এসে যাওয়া উচিত। তুমি আমাকে আমি তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না। তুমি একটু এইটা ফটো তুলে একটু হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে একটু পাঠাও, এখনই পাঠাও, আমি একটু দেখতে চাইছি। পাঠাও, কোনো হ্যাঁ এখন পাঠাও। কনফিউশন তাহলে সবারই মিটে যাওয়া উচিত। স্যার আমার মনে হয় ওই যে ওটা ভিতরে ঢুকিয়েছে ওটা কি থিকনেস অফ দ্য কাটআউটের জন্য? কাটআউটটার তো একটা থিকনেস আছে। থিকনেস অফ কাটআউট, এই জায়গাটা হচ্ছে থিকনেস অফ কাটআউট, এই জায়গাটা থিকনেস অফ কাটআউট মানে দাঁড়াও দেখ কোথায় গেল কি পাঠায়নি। আচ্ছা দাঁড়াও একটা এটা হচ্ছে কি এই যে থিকনেসটা এখান থেকে এখানে থিকনেস অফ কাটআউট মানে কতটুকু কাট করেছে এই থিকনেসটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে।
আচ্ছা ওই থিকনেসটা যদি একটু বেশি করে দিই তাহলে তো কোনো মানে অসুবিধা না হবে? বেশি করতে পারবে না, তাহলে বেশি ওটা তো ওইরকম না ভালো কথা তোমার এইটা এই কাট আউটেরটা বেশি কি করে করতে পারি, যদি আমার এই সার্কেলের ডায়ামিটারটাকে ছোট করি তাহলে এই থিকনেসটা বড় হবে, ঠিক আছে? এটা বুঝছি না। হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, তাহলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তোমাদের ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চলো তোমাদেরকে দেখাই, তাহলে এখানে 80 দেওয়া আছে তো, চলো এটা করে দিলাম 40, ঠিক আছে? 40 না, 40 করলে আরো ইয়ে হয়ে যাবে, 60 করে দিই। নাও দেখো কোথায় গেল ড্রয়িং, ওই দেখো বাড়লো, বেড়ে গেল, মানে কি মানে এটা তো মনে হয় বাঁ সাইডটা বেড়েছে মনে হয়। এক্স্যাক্টলি বাঁ মানে সাইডে তো, line বাঁ সাইডে তো তোমার এই গ্যাপিংটা দেওয়া আছে, রাইট সাইডে তো কোনো গ্যাপিং নেই। না আমি বলছি যদি আমি মানে কারেক্টলি কিছু না ভেবে ডান দিকে লাইনের ডান দিকে যে গ্যাপটা আছে ওইটাই যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে তো কোনো এফেক্ট করবে না, মানে কারণ ওটা তো এইটা- মানে হলো আছে জায়গাটা, মানে এই এদিকে জায়গাটাকেই মাপা না ডান দিকেরটা ডান দিকে, হ্যাঁ বুঝলাম না, হ্যাঁ ডান দিকে ওইটা না স্যার, মধ্যিখানে যে হলো পোর্শনটা আছে না, এই হ্যাঁ জায়গাটা, হ্যাঁ এই জিনিসটাকে, হ্যাঁ এই দিকে যদি এটাকে আরো বাড়িয়ে দিই তাহলে তো কোনো এফেক্ট করবে না। এদিকে তুমি বাড়াতে পারবে না তো, এটা তো অটোমেটিকলি ক্রিয়েটেড এবং এটা লজিক্যালি ক্রিয়েটেড, কি করে বাড়াবে জিনিসটা, কি করে আচ্ছা বাড়াবে? মানে আমি বলছি সাপোজ যদি বাড়ানো থাকে তাহলে তো কোনো মানে ওটাকে এফেক্ট করবে না, এফেক্ট মানে করবে হলোই না, আছে পুরোটা। হ্যাঁ এফেক্ট করবে না, বাট এখানে বোঝা যাবে না সারফেসটা কোথায়, এটা হচ্ছে সমস্যাটা, এটা বোঝা যাবে না, এর জন্য আমরা এই যে বাড়াতে পারবো না, এইখানে বাড়ানো লজিক্যালি বাড়ানো যাবে না, এখানে কারণ কি এখানের মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, দাঁড়াও আমি একটু আবার ড্রয়িং করে দিচ্ছি। আচ্ছা কে আমাকে একটা কোশ্চেন করছো, তুমি পাঠিয়েছো? ইয়েস স্যার আমি পাঠিয়েছি, যাচ্ছে মানে নেট একটু স্লো আছে, যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখি, দেখুন গ্রুপে চলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ে গেছি। হ্যাঁ এই যে দুটো পয়েন্ট দেখালে, হ্যাঁ কি দাও দেখি কি লিখলে তুমি, স্যার এই দুটো পয়েন্টগুলো তো সিলিন্ডারের সারফেসের সাথে অ্যালাইন করে যাওয়া উচিত, বাকি লাইনগুলোকে যাওয়া উচিত, তাহলে আমি কর থেকে রিপ্রেজেন্ট করলে 2D-তে এটা হচ্ছে না কেন স্যার? আচ্ছা তুমি বলতে চাইছো যে দুটো এই যে দুটো লাইন আছে, তোমার প্রশ্নে আমি যা বুঝলাম, তোমার কোশ্চেনে আমি যা বুঝলাম, তুমি বলছো যে এই যে দুটো লাইন আছে, এই দুটো লাইন এই লাইনের সঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত, তাই তো কথাটা বলতে চাইছো? হ্যাঁ স্যার এই পয়েন্ট দুটো হ্যাঁ, এই পয়েন্ট দুটো বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, এটা ও সেকেন্ড যে আছে সে কোশ্চেনটা করেছে। নাও আমি তোমাদেরকে একটা ডেমো দেখাচ্ছি, তারপর তোমরা একটু কথাটা আমাকে একটু বুঝে বলো, ঠিক আছে? তাহলে আশা করি তোমরা একটু জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। ধরো তো এখন এইটা কতটুকু আছে, এতটুকু আছে, একটু বাড়ানো আছে, দেখতে পাচ্ছ? এখন এটা ডায়ামিটার হয়েছে গিয়ে, ফর এক্সাম্পল এটা ডায়ামিটার এইখান থেকে এটার ডিস্টেন্স হয়েছে গিয়ে তোমার 60, ফাইন, ঠিক আছে? নাও আমি একটু চেঞ্জ করছি, আমি জাস্ট একটু চেঞ্জ করে এটাকে করে দিলাম 80 না করে 90 করে দিলাম, এটা রাইট। আমি আসলাম ড্রয়িংয়ে, একটু রিফ্রেশ করে দিলাম, একটু দাও, নাও দেখতে পাচ্ছ কিছু দেখা যাচ্ছে কি? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার আমি হ্যাঁ। সিলিন্ডার ডায়ামিটারটাকে বাড়ালেন তো? হ্যাঁ ডায়ামিটারটা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কি? আশা করি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। নাও এই জিনিসটা হয় কেন, সিম্পল ভাষায় আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি। সাপোজ এটা তোমার সার্কেলটা, ঠিক আছে? সার্কেলের মাঝখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের একটা প্লেনের উপর রেক্ট্যাঙ্গেল ড্রয়িং করলাম, ঠিক আছে? নাও একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্রয়িং করলাম, এটা রেক্ট্যাঙ্গেল প্লেন ড্রয়িং করলাম। নাও আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করি সার্কেলের যে এই লাইনগুলো আছে কোথায় গেল, এই যে লাইনগুলো আছে এইটা আর
এই যে ডটেড লাইনগুলো আছে, এই লাইনটা আমি যা একটু জুম করি, এই লাইনটা কিসের জন্য, এই লাইনটা কিসের জন্য রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে? এই লাইনটা আমি যেটাতে অ্যারো দিয়ে রেখেছি কিসের জন্য? সিলিন্ডারের রেডিয়াস, মানে কি একটা ডায়ামিটার আর লেংথ দুটোই রিপ্রেজেন্ট করছে, মানে কি এইখান থেকে এইখানে হচ্ছে তার লেংথ, আর এই লাইনটা, এই নিচের ডটেড লাইনটা আর এই ডটেড লাইনের মধ্যে যদি ডিস্টেন্সটা নিই সেটা আমাকে দিয়ে দেবে যে সিলিন্ডারে কত ডায়ামিটার আছে। সো ফর এক্সাম্পল আমরা একটা দেখিয়ে নিই, তাহলে তোমাদের আরও ক্লিয়ার হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে 90, যেটা একটু আগে তোমাদের চোখের সামনে দিলাম। আরেকটা হলো গিয়ে এইটা, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা, এইটা হচ্ছে গিয়ে 100। কারেক্ট? সবাই ক্লিয়ার আছে এতটুকু অব্দি? হ্যাঁ, এখন এই 90টা কোন রেসপেক্টে ড্রয়িং করলো? ফার্স্ট পয়েন্ট, কোন রেসপেক্টে ড্রয়িং করলো? 90টা ড্রয়িং করেছে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে, আমি একটু রেড নিই, এই পয়েন্টের রেসপেক্টে, আর এটা ঠিক 180 ডিগ্রিতে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এখন বোঝা গেছে। নাও এখন আসছি, এই যে জিনিসটা আছে আমাদের, যে এই যে পোর্শনটা আছে, এই পোর্শনটা, এটা হচ্ছে কি আমাদের যে রেক্টেঙ্গেলটা ড্রয়িং করে কাট আউট করেছি। কারেক্ট? হ্যাঁ, ওকে, মানে এটা প্রজেকশন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি তার যে ড্রয়িংটা করেছি তার প্রজেকশনটা এখন দেবো। প্রজেকশনটা কি হবে? প্রজেকশনটা এরকম ভাবে প্রজেকশনটা আসবে, এটা প্রজেকশনটা আসবে এদিকে, সরি এটা কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এটা প্রজেকশনটা আসবে এদিকে, আর এটার প্রজেকশনটা আসবে এদিকে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এখন এটার প্রজেকশন যদি এদিকে আসে, এখন তোমরা কোথা থেকে দেখছো? তোমরা দেখছো টপ থেকে, উপর থেকে দেখছো। ঠিক আছে, তোমরা দেখছো উপর থেকে যখন দেখছো তখন তোমরা কি দেখবে? তোমরা এই পয়েন্টটা, সাপোজ তোমরা এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটাই তো দেখবে। বুঝতে পেরেছো কি বুঝতে পারোনি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তাহলে এই দুটো পয়েন্ট তো সারফেসের সাথে অ্যালাইন করে যাচ্ছে। কোথায় সারফেসের সঙ্গে অ্যালাইন করছে? দেখো এই দুটো পয়েন্ট সারফেসে, মানে এই দুটো পয়েন্ট দেখুন সারফেস, কিন্তু ডায়ামিটার যেটা আছে তখন তো লাল পয়েন্টটা দেখছি, আমরা দেখছি সেজন্য একটা extended আছে। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি এই পয়েন্টটা কেন এখানে দেখাচ্ছে না, ওখানে দেখাচ্ছে না। কারেক্ট কোশ্চেন। ও, বুঝতে পেরেছি। তার মানে ডায়ামিটারের পয়েন্টটা রেসপেক্টে, এটা মানে এন্ড পয়েন্টটা রেসপেক্ট, আমি ওই পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি ঢুকে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে বলে এটা এখানে শো করছে না। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছি। যাচ্ছে তো, এই জায়গাটা কেটে যাচ্ছে, এর জন্য এখানে আর শো করছে না। বুঝতে পেরেছি। ক্লিয়ার হচ্ছে সবার? এটা ডায়ামিটারের পয়েন্টের রেসপেক্ট আর পয়েন্টের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। একদম ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, নাও এখন যদি সিমিলারলি আমি যদি এদিক থেকে দেখি, রাইট থেকে দেখলে কি দেখবো? রাইট থেকে দেখলে সিমিলারলি আমি এই দুটো এই সিলিন্ডারের দুটো লাইন দেখবো, একটা উপরে একটা নিচে, প্লাস অলসো আই উইল সি this cutout, this one. Now this is the view, cutouter view. ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, এখন জিজ্ঞেস স্যার অ্যাকচুয়ালি তো আমরা দেখতে পাবো না। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাবো না, এর জন্য এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা, কথাটার মিনিংটা এটাই। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা দেখি, এখন জিজ্ঞেস করতে পারবো লজিক্যালি, আমি একটু আসি লজিক্যাল প্লাস প্র্যাকটিক্যাল ভিউতে। আমরা যদি রাইট সাইড থেকে দেখি, আমরা কি রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখতে পাই? ইয়েস অর নো? দেখতে পাই কি? দেখতে পাচ্ছি ভেতরে যে একটা কাটা আছে কি আছে দেখতে পাচ্ছি কি? দেখতে পাচ্ছি। বাট আমরা একটু যদি এটা যদি কাচের বানাতাম তাহলে হয়তো বা আমরা দেখতে পেতাম এরকম করে। দেখতে পাচ্ছ সবাই? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এই জিনিসটাকেই এখানে ড্রয়িং আকারে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, কারণ কি দেখা যাবে না, সেজন্য এটাকে ডটেড লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। ক্লিয়ার সবাই? ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, এখন তুমি জিজ্ঞেস স্যার যদি এটা লেফট ভিউ দেখি, এখন লেফট ভিউ লাস্ট ভিউ যেটা আরো কনফিউজ করে, বাট ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড।
কনফিউজ করলেও তোমরা বুঝতে পারবে না। এখন তোমরা বলছো স্যার যদি আমি একটা লেফট ভিউ দেখি তাহলে কিরকম আসবে, চলো লেফট ভিউটা দেখাও। ওকে, লেফট ভিউ। দেখো লেফট ভিউতে দেখো এই কাট আউটটা দেখা যাচ্ছে, আর এটা ডটেড দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? এটা ভিউ, ঠিক আছে? মানে আমি কোন দিক থেকে দেখছি এখন, দেখার দিকটা দেখো। এখন আমরা দেখছি, আমি একটু এটাকে শেডেড করে দিই। আমরা এটা দেখছি যে আমরা দেখছি আর একটু যাই লেফট থেকে, মানে যেদিক থেকে কাটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ লেফটে কাটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কাটা হয়েছে এজন্য এটা, দেখো কাটা হয়েছে এজন্য এটা, দাঁড়াও আসতে দাও, কাটা হয়েছে এজন্য এটা একটা ব্ল্যাক লাইন দেখতে পাচ্ছ। আর এই তো আমরা তো সিলিন্ডারের ডায়ামিটার এবং লাইনটা দেখতে পাচ্ছি না, এজন্য এগুলো ডটেড লাইন, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার। ক্লিয়ার হচ্ছে কি ক্লিয়ার হয়নি? বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে কি আমাদের চারটে ভিউ, টপ, সাইড, টপ, রাইট, লেফট অ্যান্ড ফ্রন্ট, তিনটে ভিউ। মানে এটা হচ্ছে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি লেফট রাইটকে সাইড ভিউ বলি। যাই হোক, মানে হচ্ছে কি এটাই, যে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের, দাঁড়াও একটু আসো, হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমাদের রাইট সাইড ভিউ, এটা হচ্ছে তোমাদের লেফট সাইড ভিউ, এটা রাইট সাইড ভিউ, এটা লেফট সাইড ভিউ, এটা ফ্রন্ট ভিউ, আর এটা তোমার টপ ভিউ। তো এই চারটে ভিউই ক্রিয়েট করা যায় যে কোনো 3D মডেল থেকে, আবার এটা রিভার্সও করা যায়, মিনিমাম এটা রিভার্স করতে মিনিমাম লাগে 3টে ভিউ, 1 2 3, অর আইদার 1 2 3, ঠিক আছে? এখন এই ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন এগুলো জানো কি তোমরা? ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন জানো কি? খুব ডিটেলসে জানি না, নামটাই শুনেছি। নামটা শুনেছো, ঠিক আছে? এই জিনিসটা তোমাদের বুঝতে হবে, ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন কাকে বলে, সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন কাকে বলে, এই জিনিসটা এখান থেকে বোঝা যায়। নাও এখন আমি তোমাদেরকে এই একই জায়গাতে সেই জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি ভেরি সিম্পল ওয়েতে দেখাতে চাইছি, কারণ কি এটা কনফিউজ করলে অনেক রকমভাবে কনফিউজ করা যেতে পারে। মানে আমি অনেক জায়গাতেই মানে অনেকেও এটাকে কনফিউজ করে দেয় যে এটা এরকম, এ হলে এই হবে। সাধারণত এটা এত কনফিউজিং কিছুই না, সত্যি কথা যেটা বলছি সেটা কোনো মোটেই কনফিউজিং কিছু না। ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি একটু এটা ভিউটা নিয়ে আসি, তারপর আমি যাব প্রজেক্টের ভিউ। ওকে, দাঁড়াও, কোথায় ভিউ প্রপার্টিজ, সোর্স এডিটিং। না, এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের কয়েকটা পারসেপশন, সেটা আমাদের খুব মনোযোগ রাখতে হবে, মনোযোগভাবে বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল ভিউ, সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল ভিউ, থার্ড অ্যাঙ্গেল ভিউ, ঠিক আছে? থার্ড অ্যাঙ্গেল ভিউ, ফোর্থ অ্যাঙ্গেল ভিউ। নাও এটাকে বোঝার জন্য আমাদের কাছে একটা প্রসেস আছে, আমরা একটু প্রসেসটা যাব। তার আগে আমি একটু একটা নতুন একটা ইয়ে খুলে রাখি, তাহলে খুললে সুবিধা হবে। নতুন একটা ট্যাব খুলতে হবে আমার। হ্যাঁ, আমি আপাতত ফ্রন্ট ভিউটাকে কেটে রাখলাম, ঠিক আছে? না, ফ্রন্ট ভিউটা থাকুক, রাইট ভিউটাকে কেটে রাখলাম, ঠিক আছে? রাইট ভিউটা আমরা এখন আপাতত লাগছে না।
নাও এখন লক্ষ্য করো, কেন কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝার জন্য। দেখতে পাচ্ছ তোমাদের স্ক্রিনে আসছে কি কিছু একটা দেখতে, ফ্রন্ট ভিউ, টপ ভিউ। নাও আমি যদি এখানে একটা অবজেক্ট রাখি, ফর এক্সাম্পল আমি এই জায়গায় যদি একটা অবজেক্ট রাখি, ঠিক আছে, একটা অবজেক্ট ড্রয়িংই করি, অবজেক্ট ড্রয়িং করে তোমার অবজেক্টটাকে রাখি, দাঁড়া একটু দূরে রাখি, ঠিক আছে, বাস 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 বাস। দাঁড়া আমি একটা যে কোনো একটা ড্রয়িং করে নিই, তারপর কথা বলছি তোমাদের সাথে। ড্রয়িংটা কি করা যেতে পারে, প্রথম অ্যাটলিস্ট একটা বল করি, বল করলে সুবিধা হবে। রিজন আর স্যার ওই একটা প্লেন বের করলেন কি করে? এটা এইখানে গিয়ে প্লেনটা বের করা যায়। আমরা আগে তোমরা বেসিক কনসেপ্টটা বুঝে নাও, তারপর একটা না তোমরা 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 ফুল ফাংশনালিটি বোঝানো। আমাদের সেপ্টেম্বর অবধি টাইম আছে, ডোন্ট ওয়ারি। সেপ্টেম্বরের আগে তো মনে হয় না এক্সাম হবে। স্যার আপনি প্রত্যেকটা স্টেপ বলে দেবেন তো? আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বলে দেবো, আগে বেসিকটা তোমরা জেনে নাও যে কে কোনটাকে কোনটাকে আমরা ইয়ে ডায়াগ্রাম বলি, ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল ডায়াগ্রাম, কোনটাকে থার্ড অ্যাঙ্গেল ডায়াগ্রাম। এই জিনিসগুলো তোমাদের একটু জানতে হবে, না জানলে তোমরা এগুলো করতে তোমরা 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 যে কোনো সময় আটকাতে পারো, ঠিক আছে। আর যে জিনিসটা না আটকাও সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, ঠিক আছে। না এখন একটা জিনিস অবজার্ভ করো, সাপোজ এইটাকে প্রত্যেকটা ফ্রন্ট যে লেখা আছে এই প্লেনটা একটা কাজ, টপ যে লেখা আছে এটা একটা কাজ, মানে একটা দেয়ার মিরর্স। ফাইন, ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ইয়েস স্যার। নাও ইফ আমি এদিক থেকে একটা এদিক থেকে আমার শুধু মাউসের কার্সারটার দিকে লক্ষ্য করে এদিক থেকে যদি আমি এই দিক থেকে যদি একটা লাইট দিই, এদিক থেকে যদি একটা লাইট দিই, তাহলে কি হবে, এই কাচের উপর কি দেখাবে? অথবা ওই সারফেসটাই দেখাবে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শ্যাডো। একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শ্যাডো, পারফেক্ট। আর উপর থেকে দিই, রেক্ট্যাঙ্গেল শ্যাডো দেখাবে, ঠিক আছে। নাও আমি একটু এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে চাই, এটাকে এরকম না করে দাঁড়া আমি একটু অ্যাডজাস্ট এই জন্য করতে চাই, তাহলে একটা বুঝতে একটু আমি একটু কেটে দিই জিনিসটাকে। টুইন না, এখন যদি আমি এদিক থেকে দেখি তাহলে আমি কোন ক্রস সেকশনটা দেখবো, একদম বাংলায় আসছে, একদম সিম্পল আছে। আমি এদিক থেকে দেখলে কোন দিকে ক্রস, আমি যদি আলোটা এদিক থেকে দিই, এদিক থেকে আমার মাউসের পয়েন্টটার দিকে দেখো, আলোটা এদিক থেকে দিচ্ছি, আর এটা তোমার পর্দাটা যেখানের মধ্যে প্রজেকশন হবে, মানে যেখানের মধ্যে মানে শ্যাডোটা পড়বে, তাহলে আমি কোন ক্রস সেকশনটা দেখতে পাবো বলতে পারবে? এক্স্যাক্টলি, আমি এই ক্রস সেকশনটা দেখতে পাবো, তখন এইটা আমার হয়ে যাবে। মনে রাখবে এইটা আমার ফ্রন্ট ভিউ। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? বুঝতে পেরেছো সবাই? এটা আমার ফ্রন্ট ভিউ। আর যদি আমি এখন সেম জিনিসটাকে যদি আমি টপ থেকে দেখি, মনে করো এটাকে টপ থেকে দেখছি, ওপর থেকে দেখছি, টপ থেকে, ঠিক আছে। ওপর থেকে দেখলে আমি কোন ক্রস সেকশনটা দেখবো? রেক্ট্যাঙ্গেল। এক্স্যাক্টলি, আমি উপর থেকে দেখলে দেখবো রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে দেখবো, কারেক্ট? ক্লিয়ার সবাই? ক্লিয়ার তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমি যদি এদিক থেকে দেখি, তাহলে এদিক থেকে দেখতে গেলে দেখো, এদিক থেকে আমি এইখানে করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলে দিয়েছে কোন দিকে, একটু দেখতে পাচ্ছ লেফট।
এখন এটা এটা অটোমেটেড বলে আমরা যখন স্কুল কলেজে করতাম তখন আমাদের কোনো অটোমেশনটা এরকমভাবে সফটওয়্যার দিয়ে দেখানো হতো না, হাতে বোর্ডে ড্রয়িং করে প্রত্যেকটাকে ইয়ে করে দেখানো হতো, ঠিক আছে। তখন দেখো আমরা টুয়ার্ডস লেফট দেখছি, লেফটের দিকে দেখলে আমরা কোন প্রজেকশনটা কোন সাইডটা দেখবো বলো তো? স্যার পিছনে রেক্টাঙ্গেলটা দেখুন। পর্দাটা কোথায়? পর্দাটা দেওয়া হয়নি না, পর্দাটা দাও, পর্দাটা মানে তাহলে হ্যাঁ, রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখি। পর্দাটা মনে করো এটা, পর্দা মনে করো এটা মনে করো পর্দাটা, তাহলে আমি কোন সাইডটা রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখবো। এই তো পিছনে রেক্টাঙ্গেলটা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমরা এই জিনিসটা দেখবো, কারেক্ট, রাইট অর রং? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, রাইট। একদম ঠিক। তাহলে এইটা হয়ে যায়, এইটা এই সাইডটা হচ্ছে লেফট, দেখতে পাচ্ছ লেফট, LEFT লেফট লেখা আসছে, লেফট মানে এটা হচ্ছে লেফট প্রজেকশন, কথাটা মনে রেখো, এটা লেফট প্রজেকশন, এটা রাইট প্রজেকশন না। এখন আমরা যদি এটা একটু বেঁকিয়ে দিই তখনই আমরা বুঝতে পারবো সেটা রাইট, কিন্তু এটা রাইট প্রজেকশন না, এটা লেফট প্রজেকশন, কারণ কি লেফট রাইটের ঠিক অপোজিটে আছে, এই জন্য দেখো রাইটের লেখাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, রাইটের লেখাটা একটু উল্টে একটু বেঁকিয়ে রাখা দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ কি দেখা যাচ্ছে? ওই দেখো, হ্যাঁ এটা কি করে বুঝলাম এটা এখানে লেফট প্রজেকশন না। তাহলে আমি এইটাকে আমরা বলি, এইটাকে আমরা বলি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন। তাহলে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশনে কয়টা ভিউ হলো? একটা টপ ভিউ, একটা ফ্রন্ট ভিউ, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে লেফট ভিউ। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? লেফট ভিউ। তাহলে এইখানের মধ্যে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন কোনটা হবে? ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন হবে এই 1, 2 আর 3, বোঝা গেছে? এখন বলবো যে ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড, পরে বলছি, লাস্টে বলবো ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড অ্যাঙ্গেলেই কেন স্যার ওই প্রথমটা কেন হবে না? ওটা লেফট সাইড থেকে ছিল, লেফট প্রজেকশন ছিল। এটা থার্ড অ্যাঙ্গেলে যাবে। কেন থার্ড অ্যাঙ্গেল আমি বলবো, এটা কেন থার্ড অ্যাঙ্গেল এটা আমি বলবো, ঠিক আছে। নাও লক্ষ্য করো এটা কেন আমি কথাটা বলছি। এই দিক থেকে আমি ইয়েটা কোথায়, যে কোনো একটা জিনিস নিতে হবে, আমার একটা টুল নিলে তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে, কোনো টুলই তো পাচ্ছি না। দাও, এই দিক থেকে যদি দেখো একটা লাইন দেখতে পাচ্ছ, এদিক থেকে যদি দেখো তাহলে এটা ফ্রন্ট ভিউ, রাইট অর রং? হ্যাঁ। এখন আর যদি তুমি এটা টপ থেকে দেখো তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার টপ ভিউ, কারেক্ট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট এটা এখন যদি তুমি এদিক থেকে দেখো তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার লেফট ভিউ, বোঝা গেছে? দেখো এটা তোমার লেফট ভিউ, অবজার্ভ করে, এটা তোমার লেফট ভিউ, এটা তোমার ফ্রন্ট ভিউ, আর এটা তোমার টপ ভিউ। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? বোঝা যাচ্ছে? একটা মিনিট, আমাকে একটা সেকেন্ড একটু টাইম দাও। নাও এখন সেম জিনিসটা আরেকটা কোয়াড্রেন্টে নেব, থার্ড কোয়াড্রেন্টে নেব, এই সেম জিনিসটাই সেমভাবে ড্রয়িং করব, ঠিক আছে। আরেকটা এরকমভাবে ড্রয়িং করব, আমরা ড্রয়িং তো করব কিন্তু আমরা কোনো রকম মানে ডায়াগ্রাম কোনো করবো না, মানে কোনো রকম অ্যাঙ্গেল কিংবা ইয়েটা মেজারমেন্ট করবো না, ডিলিট। আচ্ছা, রাইটকে আবার ক্লোজ করে দিই। আচ্ছা, এখন থার্ড কোয়াড্রেন্ট কোনটা বলতে পারবে? এটা এটা থার্ড, কারেক্ট, এটা থার্ড কোয়াড্রেন্ট। চলো থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমি একটা ড্রয়িং করি। ফার্স্ট অফ অল থার্ড কোয়াড্রেন্টে একটা ড্রয়িং করি। থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমার একটা প্লেন লাগবে।
আচ্ছা, ড্রয়িংটা হয়ে গেল, একটু দাঁড়া, একটু দেখে নিই আমি। ফ্রন্ট ভিউ, টপ ভিউ, আর এটা এদিকে, right. ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, নাও অ্যাজ ইউ ক্যান অবজার্ভ, এটা হচ্ছে কি আমার, এটা আমার কোন ভিউ আসছে, এটা আমার থার্ড কোয়াড্রেন্টে ডায়াগ্রামটা করা আছে, তাই তো? নাও নাও এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে যে কেন এখানে প্রবলেমটা স্টার্ট হয়, যে আমরা ফার্স্ট এবং থার্ড এখান থেকেই বোঝা যায়, ঠিক আছে? মানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ক্লিয়ার করো, থার্ড কোয়াড্রেন্ট ক্লিয়ার করো, তখনই দেখবো ফার্স্ট আর থার্ডের মধ্যে এই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট অ্যান্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট সবচেয়ে বেশি কমপ্লিকেশানস এনে দেয়, ঠিক আছে? নাও এখন কী কী কমপ্লিকেশানস আনে সেটা দেখুন। আমি সেম ডায়াগ্রামটা, দেখো সেম ডায়াগ্রামটা ওই ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে ড্রয়িং করেছিলাম, এখন আমি থার্ড কোয়াড্রেন্টে ড্রয়িং করলাম। নাও লক্ষ্য করো, আমি যদি এটাকে এই দিক থেকে লাইট দিই, এই দিক থেকে লাইট দিই, তাহলে আমি কোন ক্রস সেকশনটা দেখতে পাবো? আবার সেম কোশ্চেনই, কোন ক্রস সেকশন দেখতে পাবো? এই ট্র্যাপিজয়েড ক্রস সেকশনটা দেখতে পাবো, তাই তো? এখন যদি টপ থেকে দেখি তাহলে কোন ক্রস সেকশনটা দেখতে পাবো? তাহলে এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখতে পাবো, কারেক্ট? ঠিক আছে, এখন এটা একটা এটাকে থার্ড অ্যাঙ্গেল, তো তাহলে এখানে আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেলকে, আমরা রাইট পার্টটাকে আমরা অবজার্ভ করি, আমরা লেফট থেকে দেখি না, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। তো রাইট থেকে দেখলে আমরা কোন পার্টটাকে দেখবো? এই ক্রস সেকশনটাকে দেখবো, তাই তো? ইয়েস অর নো? লেফট থেকে দেখছি। হ্যাঁ, আমরা লেফট থেকে না, আমরা এখন রাইট থেকে দেখবো। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে লেফটে দেখা হয়, থার্ড কোয়াড্রেন্টকে রাইট থেকে দেখা হয়, নাহলে দুটো একবার একটু মানে আগের মতন শেপে একটু আনো, মানে নরমালি যাই। হ্যাঁ একটু দাঁড়ান। আচ্ছা, থার্ড কোয়াড্রেন্টে উল্টো দিকে ছিল, উল্টো দিকে থার্ড, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমরা রাইট প্লেনকে কনসিডার করি, মানে এটা করার মানেটা হচ্ছে কি, যদি আমার কাছে রাইট প্রজেকশন না থাকে তাহলেও তাকে করতে পারি, যদি আমার কাছে লেফট প্রজেকশন থাকে তাহলেও তাকে আমরা করতে পারি, এই জন্য আমরা এই জিনিসটা করে থাকি, ঠিক আছে? নাও এখন অবজার্ভ করো, তাহলে আমি এই প্রজেকশনটা আমি এই রাইট পর্দায় পাবো, তাই তো? পাবো তো? এখানের মধ্যে কোনো রকম কনফিউশন আছে? ইয়েস অর নো? বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে কি? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এখন জাস্ট আমি এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি, দেখো এখন এটার যদি ফ্রন্ট ভিউ দেখি, দেখো লক্ষ্য করো, এটা ফ্রন্ট ভিউ দেখলে কিরকম আসবে? জাস্ট ফ্রন্ট ভিউটা এরকম আসবে, এরকম, তাই তো? তাই তো? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, আর এটার যদি আমি রাইট ভিউ দেখি, মনে করো এটা যদি আমি রাইট ভিউ দেখি, সরি এটার আমি যদি টপ ভিউ দেখি, মানে উপর থেকে দেখি, টপ ভিউ দেখি, তাহলে আমি এই প্রজেকশনটা পাবো, কারেক্ট? বোঝা? আচ্ছা, আর লাস্ট হয়েছে গিয়ে আমরা যদি রাইট থেকে দেখি, রাইট টুয়ার্ডস রাইট দেখি, তাহলে আমরা পাবো এই প্রজেকশনটা, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? তাহলে আমরা এই জিনিসটা ইনক্লুড করতে পারি যে ফর ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন আমাদের তিনটে প্যারামিটার্স দরকার হয়, টপ ভিউ, রাইট ভিউ অ্যান্ড ফ্রন্ট ভিউ, সরি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন লেফট ভিউ, টপ ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ, টপ ভিউ আর লেফট ভিউ। আর থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশনের জন্য আমাদের নেসেসিটি হয় টপ ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ আর রাইট ভিউ। ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, নাও আমরা এটা প্র্যাকটিস করব, তাহলে তোমাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে, বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে, আমরা অনেক কিছু প্র্যাকটিস করব। নাও তার আগে আমি একটা স্যার বলছি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলটা আর সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল জিনিসটা কি, এটাই তো বুঝতে পারলাম না। ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল কি মানে তোমাদের বুঝতে পারোনি? ঠিক আছে, এই কিউবে যে আমি বুঝিয়েছি সেটা কি বুঝতে পেরেছিলে? এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছিলে?
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন বলতে এইখানের মধ্যে এখন দাঁড়াও, আমি একটু রাইট অ্যাঙ্গেলটাকে বন্ধ করি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে আমি একটা দেখালাম যে এইখানে এইখানে কোন ক্রস সেকশনটা শো করবে, এইখানে কোন ক্রস সেকশনটা শো করবে বলেছিলাম। হ্যাঁ 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 এইখানে যা হবে, যে প্রজেকশনস গুলো হবে, এটা হবে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন। এই ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল, ওইটাই বলতে চাইছি। এক্স্যাক্টলি ও ফার্স্ট আচ্ছা, আমরা আচ্ছা। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টকে ড্রয়িং এ বলি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। থার্ড কোয়াড্রেন্ট। নাও এখানে একটা লক্ষ্য করো, আমরা যখনই একটা ড্রয়িং করেছিলাম, এখানে যখন একটা জিনিস মনে আছে কি, তবু আমি আরেকটা ড্রয়িং করতেই হবে, না ড্রয়িং করলে সেটা সম্পূর্ণ হবে না। সেটা করে আমরা এন্ড করবো, আর ওদিকে আমরা একটু পরে ক্লাসটা স্টার্ট করবো, তাকে সবাই খাওয়া দাওয়া করে লাঞ্চ করে আসতে পারবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি এখানে একটু আমি ড্রয়িংটা করে দিই। ড্রয়িং করে এটাই লাস্ট, আমরা সেকেন্ড হাফে আমরা প্র্যাকটিস করব 1 by 1 এইটা থেকে কি করে ডায়াগ্রাম বানাতে হয়। কোথায় গেল এটা? না, এটা প্লেনটাকে একটু হাইড করো। নাও এখন অবজার্ভ করো, এখন তোমরা অবজার্ভ করো, তোমাদেরকে জাস্ট অবজারভেশনের জন্য বলছি, ঠিক আছে? আমরা জানি কি, আমরা এখন লক্ষ্য করো, এটা কি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অথবা ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল, কারেক্ট? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। এটা কি, এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট অর থার্ড অ্যাঙ্গেল, আর এটা হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট অর ফোর্থ অ্যাঙ্গেল। এখন সমস্যাটা বোঝো, যদি আমি এদিক থেকে লাইটটা দিই, তাহলে আমি এই ক্রস সেকশনটাকে দেখতে পাবো, এই ট্র্যাপিজিয়াল ক্রস সেকশনটাকে দেখতে পাবো, তাই তো? নাও এখন যখন আমি এইখানে ক্রস সেকশনটা লক্ষ্য করো, আমি যদি এই অবজেক্টটাকে এইখানে রাখি, এই অবজেক্টটাকে যদি এইখানে রাখি, তাহলে এই অথবা এটাকে এরকমভাবে বুঝতে পারো, আমি এটাকে এরভাবে দিচ্ছি না, যেটা আমরা মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম অবধি আসি, সেটা আমি যাবো, আমি একটু বেশি ইয়েতে যেতে চাইবো না এখন, পরে আমি যাব। তো আমরা যখন এটা টপ ভিউ দেখছি, এটার ওপর থেকে দেখছি, হ্যাঁ কি না? ইয়েস। তাহলে আমি কি দেখছি এখানের মধ্যে, এই পর্দায় কি আসছে, এই পর্দায় রেক্ট্যাঙ্গেলটা। নাও এখন মনে করো, এখন হাইপোথেটিক্যালি দ্যাট ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি, হাইপোথেটিক্যালি যদি এটা এই প্লেনটা, এই যে প্লেনটা 90 ডিগ্রি শিফট করে, ওরা কি সেম প্রজেকশন নিজের কাছে রাখছে, না আলাদা প্রজেকশন রাখছে, বলতে পারবে? সেম প্রজেকশন 90 ডিগ্রি মানে রোটেট করলে তো স্যার ওটা তো এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে কোইনসাইড করে যাবে, এই অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস এক হয়ে যাবে। মানে এই ওয়াই অ্যাক্সিসে কি ছিল লক্ষ্য করো, ওয়াই অ্যাক্সিসে ছিল ট্র্যাপিজয়েড, আর এক্স অ্যাক্সিসে ছিল তোমার রেক্ট্যাঙ্গেল, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে দুটো মিশে যাবে, ইয়েস অর নো? মিশে যাবে তো? হ্যাঁ, এই জন্যই এটাকে অ্যাভয়েড করা হয়, যে বলা হয় যে দুটো ভিউ সেম হবে না, সে অ্যাট এনি কস্ট আমরা যেইভাবে এটাকে চেঞ্জ করে থাকি। কারণ কি দেখো, দুটোকে আমি প্রায় সেম হালাকি একটু অপোজিট বানিয়ে দিয়েছি, যাই হোক, মানে দুটো প্রজেকশন কোনো সময় সেম হয় না, মানে এটা দেখাই গেছে, এটা প্র্যাকটিক্যাল করে চেষ্টা করে দেখা গেছে যে দুটো প্রজেকশন সেম হয় না। এখন জিজ্ঞেস স্যার যদি আমি সার্কেল নিই, বল নিই, হ্যাঁ বলের ক্ষেত্রে হতে পারে, কিউবের ক্ষেত্রে হতে পারে, বাট জেনারেলি সবার জন্য হয় না। এর জন্য আমরা সেকেন্ড প্রজেকশনে কোনো ডায়াগ্রাম করি না, সেকেন্ড প্রজেকশনে কোনো রকম ডায়াগ্রাম ড্রয়িং করি না। সিমিলারলি যদি আমি এই ফোর্থ প্রজেকশন মানে ফোর্থ অ্যাঙ্গেলে দেখি অথবা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে দেখি, দেখবো যে ওপর থেকে যদি আমি একটা লাইট ফেলি, আমি এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল পাবো, ইয়েস অর নো? রেক্ট্যাঙ্গেলই তো পাবো। আর আমি যদি এটাকে এইখান থেকে একটা লাইট ফেলি, এইখানে আমি কি পাবো? একটা ট্র্যাপিজয়েড। বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ Yes. এখন এটা যদি 90 ডিগ্রি আবার এটা যদি 90 ডিগ্রি চেঞ্জ করে চলে যায় এখানের মধ্যে, মানে এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস এক করে দেয়, সেম আবার প্রজেকশন দুটো মিলিয়ে যাবে, গুলিয়ে যাবে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্যই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এবং ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, মানে এটাকে বলা হয় সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ফোর্থ অ্যাঙ্গেলে আমরা কোনো রকম ডায়াগ্রাম ড্রয়িং করি না, কোনো রকম। স্যার আরেকবার বলুন কথাটা একটু। কোন পার্টটা বলো? এই যে কেন ড্রয়িং করি না, যদি 90 ডিগ্রি চেঞ্জ রোটেট করে দিই তাহলে রোটেট করে নিই, তাহলে এই এক্স অ্যাক্সিসের প্রজেকশন আর ওয়াই অ্যাক্সিসের সরি উল্টো বলছি, ওয়াই অ্যাক্সিসের প্রজেকশন এবং এক্স অ্যাক্সিসের প্রজেকশন কারণ একজনের সঙ্গে মিশে যায়। বাট এটা যদি এরকম হতো যে এক্স অ্যাক্সিসের প্রজেকশন অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসের প্রজেকশন সেম প্রজেকশন আছে, তাহলেই একটা কথা ছিল। বাট সবসময় সেম থাকবে না। মনে করো একটা বল আছে, একটা স্পিয়ার আছে, অথবা একটা কিউব আছে, তখন মিলে যাবে। বাট এছাড়া যদি অন্য কোনো ডায়াগ্রাম হয় এটা মিলবে না। কথাটা বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি? ইরেগুলার ডায়াগ্রামের জন্য মিলবে না, সে যেরকমটি আমরা এখানে এক্সাম্পল হিসাবে নিয়েছি। এই জন্য হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার, বলছি আপনি 1 আর 3 দিয়েছেন, আমি যদি ওটা 2 আর 4 করতে পারি? বুঝলাম না কি বললে, আমি বুঝলাম না। একটু জোরে বলো, একটু হ্যালো জোরে। স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল আর থার্ড অ্যাঙ্গেলে দুটো অবজেক্টকে রেখে বুঝেছি। হ্যাঁ আমি 2 আর 4 এ রাখতাম, তাহলে তো একই হতো। এবার 1 আর 3 না রেখে 2 আর 4 এ 2 আর 4 এ রাখো, কারেক্ট। 2 আর 4 এ রাখলেও সেম হবে। 2 আর 4 এ রাখো। হ্যাঁ এখন আমরা 2 আর হ্যাঁ কেন আমরা প্রায়োরিটিটা 1 আর 3 কে বেশি দিই? 1 আর 3 বলতে এটা স্ট্যান্ডার্ড করেছে, এটা কোনো প্রায়োরিটি কোনো মানে এরকম না যে এটা 1 আর 2তেই করতে হবে। এখন তুমি 1 আর 3তেই করতে হবে, তুমি 2 আর 4ও করতে পারো। বাট এটা আমরা করি না। এটা মানে স্ট্যান্ডার্ড বলে না যে মানে আমরা ইন্ডিয়াতে একরকম স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করি, ইউএসএতে একরকম স্ট্যান্ডার্ড, এফপিএস। কেন ইউএস এফপিএস ইউজ করে? ইউএসের মতন ইউজ করে। তো আমাদেরকে মেকানিক্যাল ড্রয়িংয়ে বলে দিয়েছে, মানে মেকানিক্যাল বলাটা উচিত হবে না, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ে বলে দিয়েছে যে দুটো অ্যাঙ্গেলে মানে দুটো কোয়াড্রেন্টে ড্রয়িং করা যাবে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, একটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট। এছাড়া কোনো কোয়াড্রেন্টে তাকে ডায়াগ্রাম ড্রয়িং করা না হয়। ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা? ওকে স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা যেটা আমরা ওই সেকেন্ড হাফে কমপ্লিট করেছিলাম। তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এই নতুন ক্রিয়েট আচ্ছা আজকে যেটা আমরা ওখানে ওই জায়গায় কমপ্লিট করেছিলাম, সেটা হচ্ছিল ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল ভিউ আর থার্ড অ্যাঙ্গেল ভিউ। এখন আমরা সেই জিনিসটাকে আমরা অন্যভাবে শিখবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তার Excuse me, sir. হ্যাঁ বলো। Sir, please speak in English. I am unable to understand Bengali. Okay, that's fine. So in the previous class we learned about first angle view and third angle view. Now we will be learning about how to draw, how to actually produce or to develop a 3D model, and what are the procedures we actually consider, what we do and what's not. So before that we have to understand that every 3D model is developed from a cross section. It have to be developed from the cross section, that is nothing but cross sectional area. So how to স্যার বলছি আপনি ক্লাসটা রেকর্ড করে দেবেন তো? হ্যাঁ রেকর্ড করা থাকে। ওকে। হ্যাঁ তোমরা কি আগে ক্লাসগুলো পাওনি, রেকর্ডিংগুলো পাওনি? না পেয়েছি, মানে আমি হয়তো দেখিনি, আমি প্রথম ক্লাসগুলো করি তো। হ্যাঁ আমার প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডিং করা হয়। Now the thing is how to what is the basic concept? The basic concept is drawing the cross section, but it should be done in 2D, which will be developed to 3D models. How to do? Consider the sketch. At first you have to consider a sketch, nothing but you have to draw it in 2D. Then select any of the planes, front, top or right. Correct? Let me consider the front plane. Then
then as you can see how to change it. Before that, how to change it, but I'll be repeating the same. Now while you will be selecting a plane, let us consider a sketch. You have to select a plane. Now when you select a plane, you can see is another dialog box, that is another dialog box written as sketch 1 appears. Is it clear to you people? Is it visible to you people? Is it visible? Just inform me when I'm not audible. Okay, fine. So what I do is that I select the sketch, then I select the any plane. It could be front, it could be right, or it could be top. Let me select the front plane. Fine. Now you could see this sketch 1 appears. Can everyone see that one? Sketch 1, the heading sketch 1. Is it visible to you people? Yes or no? Now the problem is that you cannot draw any line like this. Why? If you if you draw a line, let us consider you are trying to draw a straight line, but you are not getting a straight line because the plane is tilted. It's tilted at certain angle. What you can do is, there's a simple way. You have to come to this point. This is called view cube. This right hand side top part is termed as view cube, which is having front, top and right. Front, top and right. So what you can do is you may click on the front and it will show the front plane. Is it visible to you all? Is it clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what to do is that for drawing first of all we'll draw a line. Now you have to see some attributes or some facilities what you can do. When you can click on line, a line is drawn. Let us select let us see where you move the mouse, there will be a line. Now as well as you can see the dimensions which is showing, like 142.50539 millimeter. Now how can you know that this is a straight line, this is a horizontal line, and this is the vertical line? What are the way outs to understand that? Now the simplest way is just when you come down. Now when you scroll or when you move the mouse up and down or something like this, now you could see that there is a dotted line, yellow dotted line, and there is one minus symbol. Is it visible to you people? Is it visible? Yes, sir. That means the line is horizontal. That means the line is horizontal and straight. Now this means there is no minus sign or any types of dotted line. That means the line is not even horizontal, it's in angular form, so it will not show any thing. So when you bring it down to this one, when you bring it down to this this point, this shows that horizontal. So for that you don't have to use your or any other thing. So for that you have to only move the mouse up, down or something like this, or anyway. I think anyone has joined. Let's try to join. Okay. Next is for the vertical line. What you can do is that when you select this, when you select vertical line, you could select the vertical line from this point also, or from anywhere. Let us consider from anywhere as to understand. Now you can see this when you swing your mouse from here to here. I have not pressed any key of the mouse. I'm just swinging it in free. So what is happening that you cannot find any type of changes. Fine. আমার কি কথা কেটে আসছে না কানেকশন চলে যাচ্ছে? একটু বলতে পারবে? না ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, fine. So what happens is that when you see like this is the vertical line. You could see I or L. Can you see that with yellow dotted line? Is it visible to you? Is it visible? Yes, sir. So this is what the line attributes is. That means
it will show the vertical line as well as the way out to how to understand the vertical or horizontal line. Now how to do one how to start the drawing in terms of understanding. Now when you consider a line, when you want to start from this point as I am showing over here, this point, what you can do is when you bring over here, you select the line, and if you don't also select the line, you could see that there is a point from you want to start from this point. What will you do? Select the line. Now bring the line command. Don't click over here anything, don't do, just hover over the pin, over the point. You can see one symbol is there. It is showing that there is a T like in there is a T at an angle. Can you see that? Can you see that? T. Yes, sir. Yeah, so that means this is nothing but this is showing that the point of contact between the point to point of line. Fine. What you can do is you can click over here. You can click over here and you can click over here. Now you can see that the line starts from one end, from that end. Now the similarly goes for this one. Now it is showing perpendicular. What does that means? This line is perpendicular to that above line. So it is very easy to interpret. You don't have to worry about that where my line is vertical or not, since you can see when you move it from here to here, so it is showing a line or perpendicular line. So after that you could be confirmed that okay, this line is as per my criteria. After that what you can do is you could again increase the line. Now what you need to do is that you have to end this horizontal line with this horizontal line. What you can do, you don't have to click it, or you don't have to apply any sort of commands. So what you can do is you just bring this point over here, over this point. It is again showing a symbol. So this means that the computer understood that it doesn't need the user wants this point to end with this point. So what you can do is you could just bring down. Now can you see the yellow imaginary line? Is it visible? So this imaginary line shows that the end of the line is parallel to the upper point. So this is what it shows. After that, just simply join on that point. Finish. Is it clear? Is it clear to people? Yes, sir. Now this is one part. Now if you have drawn several lines, for example you draw this line is not straight, so I am just showing, but it's not the way out. There you can do. Now this line, let me bring it as straight line. So now you can see that it is this part is unwanted, this part is also unwanted, this part is also unwanted. What you can do is you can use a trim option. Trim option is nothing but it's something like a scissor. What you can do, click on the scissor, click on the part which you want to delete. I am clicking on this part, it got deleted. I am clicking on this part, it got deleted. I am clicking on this extra part, it got deleted. Fine. So this is a type of rectangle because the dimensions are not same, or neither the length or not the width is same. So we want to give some length and everything. For that what we need dimensions. What are the dimensions? For that we could go for over here, this symbol, dimension. Click over here, click this point, and you will find the dimension appears over here. So what you can do, you can write 100 mm. It will automatically change the other end of the line also. You don't have to worry. Now let me tell you, in other software there are a lot of softwares, like not a lot of softwares, I will say specifically in AutoCAD, this doesn't works. This thing doesn't works. If you are changing this line, they will change this line only, they will not change this line. So in AutoCAD there are a lot of limitations, whereas in the advanced softwares you don't have. So after that what you can do, I will similarly do for this point and this point. This shows 102. Let me give 100 mm. Sorry. I just give 100 meter. I give 100 mm.
100 mm, enter. Now remember, is this diagram is fully defined? No, it is not fully defined. A diagram is fully defined when it is aligned with the axis. This may be this axis, this may be this axis, or this may be the origin. You have to align it with this, with the comparative way how you can do that. Now this is why it is done. It is done to maintain the symmetry. Now the second point comes, is it very necessary to do this? It is not necessary in every time. It is partially necessary. When you are working with symmetric object, it is necessary, but it is not 100 in every diagram, in every situation you have to do this one. Now what you can do is you just click over here and you click over this line, $50, enter. Now can you see this line is right now a black line? It used to be a blue line. Can you see this thing? Can you see this thing? Yes sir, yes sir, yes sir. Similarly, I'll be coming. What is the importance of this line? This line and this line. 50. Enter. Now you see the entire line is entire figure or entire geometry is black. That means the diagram is fully defined to the x and y axis. It is 100. It is not every time. It is not. I am again repeating that it is not mandatory to do every time, or you have to do in either. Rather, it will not be acceptable. It is not so thing. It is only done to make these things visible, or this is only done to make relations with the axis. That gives a symmetry to the body which you are drawing. Fine. Clear? Is it clear to you people? Why? Now, how to develop this one? This is what we learned. We learned that we are drawing. How we learned how to cross it, how to eliminate this if there is a extra line or something. Third is the dimension. What you can do? Go for next. We can next. What you can do is we can go for this extrude option. What you do? We click on the extrude. Fine. Next, what happened is that after clicking, স্যার এটা একবার দেখান স্যার, একবার দেখান এক্সিকিউট অপশনটা। আমি আরেকবার দেখাবো, একটু পর দেখাচ্ছি। আবার যখন করব তখন দেখাবো, আবার একটা ডায়াগ্রাম করব তখন দেখাবো, ঠিক আছে? Now what I can do is that I could write. Now see, as you can see, 25 mm. What does that mean? From this position to this position, it is 25 mm. What does this mean? Blind. Now I am showing about two options, blind and symmetric. I'll show about these two options. I'll not show more than that. I'll show about afterwards. Now what that means? Then blind means it will move at any point, any way, rather in this way, this direction, or rather in the opposite direction. So it will blindly move from one point to one point. It will not see anything symmetry or not. Next is the symmetric, as you can see. But that means the one half of the diagram, as you can see, one half of the diagram is 12.5, another half is the 12.5. Why it is 12.5? Because my depth is given 25. So this is maintaining the symmetry. The same goes for the blind. For what happens about the blind, the 25 is in this side, is in the one side, and other 20, if you change the direction, the 25 will be on the other side. Fine. So as if we are first we will be doing for the blind. Perfect. This is how you can draw it. Again, I'll show with a new object, new things. Let me gather one more, just a second.
Okay, fine. After here we will understand that how to again I'll be showing how to sketch. This will give you one more idea how to sketch it. Let us go for this sketch. We select any plane of it. Right now I'm selecting the front plane. Fine. Then I'll be going for front. I'll be clicking on the view cube front again. After that I'll draw with lines. One line, second line, this is the horizontal, this is the vertical line. Again horizontal line. For horizontal line what I'll do, I'll just bring down. Let's see, now this is not, still not horizontal. Now this is horizontal because it's showing a 90 degree perpendicular symbol, as you can see on the down. After that you could click over here, this point. Done. After that what you will be doing, you will be giving a dimension. Now one more thing, if you have done wrong something, like you may have done you have drawn a line over here wrongly, you could delete the line by using the trim option. First option. Now there is one other way you can delete it, just by using delete. How? Just select on the line, press delete, the line will delete. Fine. After that, after selecting this point, after that we'll be giving dimension. What is the dimension? We'll going for dimension. We'll be selecting either this point and this point, or this line, or with this line, anything which is possible. 100, enter. Similarly goes for this point to this point, 100. Fine. After that, since the lines are blue, that means they are not fully defined. I have to define it. That means I have to show relations with the planes, that is this plane and this plane. What I'll do, I'll select this plane, again I'll select this line. It will give me a distance, that is it is showing 58 something. I'll be giving here 50. Fine. If from here to here, just give me a second. Just give me a second. আপনি তো মাইকটা মিউট করেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। হ্যাঁ, তার আগে অবধি শোনা গেছিল কি? হ্যাঁ হ্যাঁ Okay, হ্যাঁ, okay, fine. Now similarly I'll be going for this this one and this one, this one and this one. Now just a sec, sorry, I'm extremely sorry. This plane and this plane, what there, I'll show 50. Enter. Now as you can see, all the lines are black in color. That means they're fully defined. This is the way how we like to get the symmetry. This is not 101%. ডিফাইন করা মানে কি সিমেট্রি আনা? হ্যাঁ, ডিফাইন করা মানে সিমেট্রি আনা with respect to the planes, and the origin. এখন এটা করতে হবে, you have to do it every time. It is not mandatory. Sometimes in some drawings you will not find symmetry. So what will you do? Will you try to get that will make more changes, or that may change the geometry. So that time we don't give so much importance to that. But most of the time we try to to do in symmetry. Is that clear? Okay, fine. Now what we can do is that after that what we do is we go for this extrude option. We click on the extrude. Now after that it is so. Now you can see when you click on extrude. স্যার এক্সট্রুড অপশনটা কোনটা স্যার, একটু দেখেন অপশনটা কোথায় আছে? অপশনটা কোথায় আছে? The extrude, দেখতে পাচ্ছ extrude?
click over here, it will bring out of the sketch. Now you can see this comes in black in color. So what you can do, you could see that this is, as I have told you, this is blind, this one is symmetry. That means this entire dimension will be divided in two planes. That means it in first half there will be two half. That means in the first half it will be 12.5 and the second half will be 12.5 or something like, if you want to change it to 100, if you want to change it to 100, so what will happen is that one half will be 100, as you can see, the one half will be 50, another half will be 50. You can also produce, or you can also develop in one side also. That means this entire 100 dimension can be developed over here also, or it could be developed in the reversed plane also, or it could be developed in the in symmetric plane also. Clear? Is it clear? No. After that, what we do is, for now we'll be working with blind, then blind, and we'll be developing the body. Is that clear to you people, everyone? Is that clear? Okay, so there are a lot of things what you can do. To be frank, there are a lot of things what you can do. Let me start. Okay, now let me get to the front plane again. Fine. So after that, in the front plane, there are you could see that after the line is not the only option you can draw. There are rectangle of two types. The one is corner rectangle. What does that mean? That means this is one point which you define. This is the another point which you draw. This is the one way how you can draw a rectangle. This is the simplest and simpler most way. Like paint, what you do in paint. It's fine. We select one point and we select another point. This gives your rectangle. Fine. There is one other way to draw rectangle. This is termed as your center point rectangle. What happens is that it will consider a center, and it will, as you move the cursor outwards, the dimension of the this rectangle get increases. As I bring towards the center, it gets smaller. When I bring out from the center, it gets larger. Fine. Now, next is the circle. The circle, we have actually three types of circle. Actually, two types of circle, and another one is ellipse. What does that mean? Now there is a circle, center point circle. What is happening is that when you consider center point circle, you are nothing but you are clicking on any point, and it is something like this. The previous thing what I've shown. If you move the cursor far, the diameter of the circle will increase, and if you bring the circle towards the center, the diameter of the circle will decrease. So this is how it works. The next one is the 3-point circle. If you need to draw a circle in between these 2 points, what you can do is that click on this point, click on this point. Now you can see the circle is created. Now you could orient the circle as per your requirement. Fine. Is it clear? Is it clear to you? Yeah, yes, sir, yes. Okay. Next is your ellipse. What you can do is that you could you select ellipse is done only by center. You don't have to worry about it. You just click on the center. And you will be finding this one. Now, how you do? Select ellipse, select that point. Now it is same like circle. Here is that the orientation. You could work with the orientation over here. You don't have to worry about it. Now, if you move it, if you move the cursor towards horizontal, it will be horizontal. As you can see, this is showing the horizontal, and if you move this one to vertical, now see, this is showing the vertical. Now, if you move away from the cursor, it will be a bigger ellipse.
If you bring towards the point center, it will be a smaller ellipse. The thing goes like this. Now let me tell you one more thing. While drawing ellipse, you have to know that how many axes do we have. We have two axes in ellipse. One is minor axis and one is major axis. Major axis is the maximum length, and the minor axis is the smaller length. Now, what you can do is you just need to see one. You need to see one thing. It's very important. Now, what I can do is, now as you can see, this is giving me the major axis, the length of the major axis. When I click over here, I'm getting the major axis. Now you could see as I move my cursor, the minor axis appears. So you could alter the minor axis using these things, like using mouse. Fine. Now here this thing doesn't get answered, because why? Now you may think that, sir, while using mouse may not give me the accuracy, but I need the accuracy. What I can do? There is one way out. The way out is this dimension point. This is the most important thing which I will be telling today. The thing is that the dimension, you don't have to see anything. Now in other softwares, like there are a lot of like AutoCAD, you will be getting lots of dimensions, but there are general dimensions also, but the thing is that you will be having lots of dimensions and you will be getting confused. But here you will get only one dimension, which is all in one. You don't have to worry about it. It's fully automated. Think about it. So what happens is that when you click on this dimension, you click on this circle, it will show 70. Fine. Now what does that means? This is the diameter of the circle. If you need to change it to 100, just click 100, press enter, it will automatically change. Fine. Now the same goes with this point, this one also. The same goes for this one also. If you want to change the minor axis, you could do over here by giving, suppose 100, and here is your major. Here you can write 60. So you can find that this becomes your ellipse as per your requirement. The same goes for the rectangle. What you can do is you could either provide your dimension by using the diagonals like this, or you could also give the dimensions using this this points, like let me by side. Now let me show you one thing. This is very important for you people. Okay. Now, if you draw a line from, if you make a dimension from here to here, then let me say 120. Fine. So the dimension will change. Nothing. The dimension of the height will not change. But while you are considering a center point rectangle, everything gets changes. For example, let me show. From here to here, the dimension is given 100, enter. Now you can see everything can be changed. Now similarly goes from here to here, 100, 100. Similarly here to here, 120. So you could make your dimensions, you could change your dimensions with your respect. Now there may be a question, sir, can I make this dimension to the relative dimensions from here to here? Yes, you can make it. How? Like I am showing you. You click on this circle and you click on this point. This will show you the dimension. Where you could give your dimension what you want, like 100. It will change you to this one. Now if you want to make this circle
this circle get connected or get fully defined with the center, what you can do is that you could click over the circle and you click over this point. Now that is 15. Enter. Now what you can do, let me show. Sorry, extremely sorry, you don't need to center to this point. So what you can do is, if you bring it to 0, for example 0, it just first, it is only to make you understand that how it works actually, how you can change the dimensions as per your requirement. 0. See, the circle became black. Is it visible to you people? That means when you are considering any dimension with respect to the center or with respect to the origin or with respect to the axis, it will be black. Now it is not mandatory, not required to do this one. Now what you need to do is that, now in today's session all you have to do is that you have to make circles, you may have to make cylinders, you have to make rectangles as I have shown you, and you have to submit me. Now this is the practice 1 chapter, where you people will be practicing all the things. I'll be giving you more videos in your class, where I'll be showing you how to draw and what else you have. So there are a lot of things which I can give you, a lot of content I'll be giving you. Again, I'll be teaching you in the class also, don't worry about it. So how to share it? I need to see whether you have done or not. The way out to share it is that you just need to click on share. Fine. You just select, you have to just write a name, or you have to click on the name. Let me I'm just as I'm doing as Suraj Shah. Okay, then I'll be clicking on the share. The same things, the same thing will be done by you. What you need to do that, you have to give my email ID. I'll be giving you my email ID and you have to share it. This will be your today's task, not more than that. It will be near about 10 to 15 minutes work. Don't share the link, share this one. Don't do this one. I'm repeating these things. Don't share this one. I don't need this one. I need this to be shared with me directly to my account, to my email account. You don't have to do anything. You just have to type you have to just type my email ID, and you have to just send me. That's it. This is what you need to do for today. Okay. Now what will you do? What will you send? Do you have to send this one? No. What you need to send is that Control A. Let me delete everywhere. Just give me a sec. Now let me develop it. The development. Okay, so this will be a cylinder of 25 mm so of length, as you can see. Now what I can do is I'll be sharing with me. I'll be sharing. Just go over here. You have to share from here, not from that sketch part. You have to share from here. Share. Write my email ID. Let it be anything. I'll be giving you my email ID. Then after, what you need to do is that just a sec. Dot. So what you need to do after that, you have to click on share. So that's what you need to do. For example, I have connected with Suraj Shah. Thereafter, what I need to do after selecting this one, I am writing. So you may not have my email ID at the first. What you need to do is that you have to type my email ID and you have to share. That's it for today. You have to do, and this is your home task. You have to homework. You have to do it and send it me by tomorrow. Any problem regarding this one, till this one, you have to contact me. Fine.